আজকে পড়ানো শুরু করার আগে আগের দিনের ঘটনাটা কিছুটা আমরা প্রসঙ্গটা বলি। তাই এর আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে সে আহত লোকটিকে জার এবং হারমিট নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছে বিছানার উপর, এবং জায়গার অভাবে এবং এত ক্লান্ত ছিল যে জারও দরজার সামনে শুয়ে পড়েছে এবং ঘুমিয়ে পড়েছে। যখন সে সকালবেলা উঠে দেখছে যে সে আহত লোকটি তার দিকে একদিকে তাকিয়ে আছে, কোনো কিছু একটা জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম। তাহলে in our previous day we have read that the jar, with the help of the heartbeat, carried the wounded man and laid him on the bed. As the jar was too tired for the day's work, he laid in front of the door and soon fell asleep. When he woke up in the morning, he saw the wounded man who was staring at him intently. Clear হয়েছে? বুঝতে পেরেছিস? Forgive me, said the bearded man in a weak voice. সে আহত লোকটা কি বলছে? আমাকে মার্জনা করুন। খুব ক্ষীণ স্বরে, ইন এ উইক ভয়েস, ক্ষীণ স্বরে বলছে, ইন এ ফিবল ভয়েস, ক্ষীণ স্বরে বলছে যে আমাকে মার্জনা করুন। When he saw that the jar was awake and was looking at him, যখন সে দেখলো যে জার জেগে উঠেছে এবং তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাহলে when the wounded man saw that the jar awake and was looking at him, he begged pardon of him. When the wounded man found or saw that the jar awake and was looking at him, he begged mercy of him. I do not know, I don't know you, and I have nothing to forgive you for, said the jar. আমি তো তোমাকে চিনি না, তাহলে ক্ষমা করার প্রশ্নটা আসে কি করে? আমি তো তোমাকে চিনি না, তাহলে ক্ষমা করার প্রশ্নটাই আসছে কি করে? The jar replied, there was no question of forgiving him as he did not know him. There was no question of forgiving him as he did not know him. He committed no mistake. He committed no mistake. So why should he ask forgiveness? সে তো কোনো ভুল করেনি, তাহলে কেন সে ক্ষমা চাইবে? You do not know me, but oh, I know you. তুমি আমাকে চেনো না, আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। You may not know me, but I know you definitely. You may not know me. তুমি আমাকে আপনি আমাকে নাও চিনতে পারেন, but I know you definitely. কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে চিনি। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. আমি আপনার সেই শত্রু যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আপনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার। You don't know me, but I am your enemy, and I swear to take revenge on you. You don't know me, but I am your enemy, and I swear that I will take revenge on you. এবং আমি
করেছিলাম যে আমি আপনার উপর প্রতিশোধ নেব। Because you executed his brother and seized his property. কারণ আপনি আমার ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেছিলেন, নিয়েছিলেন, কেড়ে নিয়েছিলেন। I take revenge. I swear to take revenge on you as you executed my brother and seized his property. আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি আপনার উপর প্রতিশোধ নেব, যেহেতু আপনি আমার ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. আমি জানতে পেরেছিলাম যে আপনি ঠিক করেছেন যে হারমিটের কাছে যাবেন। আমি জানতে পেরেছিলাম, আমি জেনেছিলাম যে আপনি হারমিটের কাছে যাবে বলে ঠিক করেছেন, এবং আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আপনার ফেরার পথে আপনাকে হত্যা করা। I came to know that you are going to meet the hermit. I came to know that you are going to meet the hermit. That is why I decided to kill you on your way back from the heart of the hermit. That is why I decided to kill you on your way back from the heart of the hermit. সেই জন্যে আমি ঠিক করেছিলাম যে হারমিটের কুটির থেকে ফেরার পথে আপনাকে হত্যা করব। But the day passed and you did not return. কিন্তু দিনটা চলে গেল, কিন্তু আপনি ফিরে এলেন না। I waited there long and long. I waited there for a long time. আমি সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। The day passed, দিন চলে গেল, but you didn't return. কিন্তু আপনি ফিরে এলেন না। So I came out from my ambush to find you. Ambush means hiding place. Ambush means hiding place. So I came out from my ambush to find you. সুতরাং আমি আমার সেই গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলাম আপনাকে দেখার জন্য। So I came out of my hiding place to find you, whether you were coming or not. So I came out from my hiding place to see whether you were coming or not. সুতরাং আমি আমার সেই গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এলাম এটা দেখতে যে আপনি ফিরে আসছেন কি আসছেন না। And I came upon your bodyguard and they recognized me. Came upon means হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে যাওয়া, হঠাৎ সম্মুখীন হয়ে যাওয়া, সামনাসামনি হয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। I came upon. I met by chance your bodyguard. I met by chance your bodyguard and they recognized me at once. You did not recognize me, but they recognized me at once. আপনি আমাকে চিনতে পারেননি, কিন্তু তারা আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলেছিল। আমি যখন আপনাকে দেখতে পেলাম, হঠাৎ আপনার বডিগার্ড প্রহরীদের সামনাসামনি পড়ে যায় এবং তারা আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলে। And wounded me. They wounded me, তারা আমাকে আহত করে। Actually they wanted to kill me,
প্রকৃতপক্ষে তারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বাট থ্যাংক টু গড আই কুড সেভ মাই লাইফ। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি আমার জীবনকে রক্ষা করতে পেরেছি। I escaped from them. আমি তাদের কাছ থেকে পালাতে পেরেছি। But should have bled to death had you not dressed my wounded. কিন্তু হয়তোবা মরে যেতে পারতাম যদি আপনারা আমার এই ক্ষতস্থানটা ড্রেসিং না করে দিতেন, পরিষ্কার না করে দিতেন। হয়তোবা আমি রক্তক্ষরণের কারণে মরে যেতে পারতাম যদি না আপনারা আমার এই সেবা করতেন, আমার এই ড্রেসিংটাকে, উনটাকে বারবার ড্রেসিং করে দিতেন। I should have died if you did not dress up my wound repeatedly. I should have died. আমি হয়তোবা মরে যেতাম if you did not dress my wound repeatedly. To stop the blood from flowing out. রক্ত ক্ষরণ যাতে বন্ধ হয়, এর জন্য আপনারা যদি বারবার ড্রেসিং না করতেন তাহলে আমি মরে যেতে পারতাম। I should have died because of bleeding. I wish to kill you and you have saved my life. আমি চেয়েছিলাম আপনাকে হত্যা করতে, কিন্তু আপনি আমার জীবন বাঁচিয়ে দিলেন, রক্ষা করলেন। হ্যাঁ, this is a fallacy. I came to kill you, but you saved my life. I came to kill the person who saved my life. ফ্যালাসি মানে একটা দুটোর বাংলা কি বলবো, ফ্যালাসির মানে হচ্ছে যে এটাই যেন ভবিতব্য, এটাই যেন একটা ভবিতব্য, যা আমি একটা চাইছি কিন্তু ঠিক যেন একটা, এটাই ভাগ্যের ছিল, পরিহাস, এটাই পরিহাস। I came to kill you, but you saved my life. তাহলে I came to kill the person who saved my life. আমি যাকে হত্যা করতে এসেছি সেই আমার জীবনকে রক্ষা করল। FALASY, ফ্যালাসি হয়েছে। Now, if I live and if you wish it, এবং এখন যদি আমি বাঁচি এবং যদি আপনি চান, I will serve you as your most faithful slave. এখন যদি আমি বাঁচি এবং আপনি যদি চান, আমি সারা জীবন আপনার চাকর হয়ে থাকতে চাই। হয়েছে? If you want, I will serve you as your faithful servant throughout my life. If you want, I will serve you as your faithful servant for the rest of my life. আমার জীবনে বাকি অংশ জুড়ে। ক্লিয়ার হচ্ছে তো প্রত্যেকের কাছে? হ্যাঁ স্যার। And will bid my sons do the same. এবং আমার ছেলেদেরও বলে যাব একই রকম করতে। And I will tell my son to do as I am doing.
I will tell my son to do. I will tell my son to serve you as I am serving you. আমি আমার ছেলেদেরও বলে যাব যে আপনার সেবা করতে, যেমন ভাবে আমি আপনার সেবা করছি। Forgive me, sir. Forgive me. আমাকে মার্জনা করুন, মার্জনা করুন। Forgive me. I wanted to kill you. Forgive me. Forgive me. Because I wanted to kill you. I made a great mistake. I would have made a great mistake if I had killed you. I would have made a great mistake if I had killed you. আমি বিরাট ভুল করে ফেলতাম যদি আপনাকে আমি মেরে ফেলতাম। The Tsar was very glad to have made peace with the enemy so easily. জার তো খুব আনন্দিত হলো তার সেই শত্রুর সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধুত্ব করে ফেলল। হ্যাঁ, the enmity between the Tsar and the wounded man ended there, and that is why the Tsar became very glad. The enmity between the Tsar and the wounded man ended there. দুজনকার মধ্যে যে শত্রুতা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। And as a result of which, যার ফলশ্রুতি হিসেবে the Tsar became very glad. জার খুব আনন্দিত হল। And to have gained him for a friend, he also, এবং সে তাকে কি হিসেবে পেল? একটা বন্ধু হিসেবে। Now the wounded man turned to a friend from enemy. কি থেকে? না শত্রু থেকে বন্ধুতে পরিণত হলো। And he not only forgave him but said, সে শুধুমাত্র তাকে মার্জনাই করলো না, ক্ষমাই করলো না, but said he would send his servant and his own physician to attend him. সে কি বলল? যে সে তাকে শুধুমাত্র ক্ষমাই করলো না, বলল যে আমি আমার নিজস্ব চাকর এবং আমার ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেব তোমার সেবা করার জন্য, তোমার দেখভাল করার জন্য। হ্যাঁ, the man was wounded, he was ill, so the Tsar promised him to send his servants along with his physician. তার ডাক্তার সময় তার সার্ভেন্টসদের পাঠিয়ে দেবে টু সার্ভ হিম, তাকে সেবা করার জন্য। And promised to restore his property. আর কি বলল? কথা দিল যে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া। Restore means return করা। হ্যাঁ, he also promised to restore their property which he had seized from his brother, যেটা সে কেড়ে নিয়েছিল তার ভাইয়ের কাছ থেকে। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out in the porch and looked around for the hermit. Porch means উঠান, অর্থাৎ ইয়ার্ড হয়েছে। হ্যাভিং টেকেন লিভ অফ দ্য উন্ডেড ম্যান, সে আহত লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্য জার ওয়েন্ট আউট ইনটু দ্য পর্চ, সে উঠোনে বেরিয়ে এলো। অ্যান্ড লুকড অ্যারাউন্ড ফর দ্য হারমিট, এবং হারমিটকে খুঁজতে লাগলো। হয়েছে, হারমিটকে খুঁজতে লাগলো উঠানে বেরিয়ে এসে। হয়েছে, তাহলে কি হলো? দ্য জার went out from the heart of the hermit and looked for the hermit. তাহলে the jar went out in order to look for the hermit. হারমিটকে খোঁজার জন্য সে বেরিয়ে এলো। The jar came out in order to look or in order to search the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. 10 মিনিট ফার্স্ট আছে।
বেরিয়ে যাওয়ার আগে সে আর একবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য। যে হারমিটের সামনে তার সেই প্রশ্নগুলো পুনরায় উত্থাপন করলো, তার প্রশ্নগুলো পুনরায় উত্থাপন করলো, হ্যাঁ, চলে যাবার আগে। তাহলে before leaving the place, the jar wanted to know the answer of his 3 questions from the jar. Before leaving the place, before leaving the wood, সেই বন ত্যাগ করার পূর্বে the jar again requested the hermit to give answers to his 3 questions. The hermit was outside. Hermit বাইরেই ছিল। On his knees, হাঁটু মুড়ে, sowing seeds in the beds. সে বীজ বপন করছিল, বীজ ছড়াচ্ছিল। That had been dug the day before. যে বেডগুলো এর আগের দিন খনন করা হয়েছিল। তাহলে কি হলো? The jar found the hermit sowing seeds on the beds that had been dug before the day. সে আগের দিন যে দুটো বেড খোঁড়া হয়েছিল সেই বেডগুলোর উপরে সে বীজ ছড়াচ্ছিল বা বীজ বপন করছিল। The jar approached him and said, জার তার দিকে এগিয়ে গেল এবং বলল, For the last time, I pray you to answer my question, wise man. This is the last time I am requesting you. This is the last time I am requesting you to answer my 3 questions. এই শেষবার আমি আপনাকে বলছি, অনুরোধ করছি, আমার 3টে প্রশ্নের উত্তর দিন। You have already been answered, said the hermit. তুমি তো উত্তর পেয়েই গেছো। You have got your answers already. তুমি তোমার উত্তর ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছো। The hermit said. hermit বলল, Still crouching on his thin legs, still crouching on his thin legs and looking up at the jar who stood before him. হ্যাঁ, তখনও যেন সে সোজাভাবে দাঁড়াতে পারেনি। তার সরু পা, শীর্ণ পা নিয়ে, হ্যাঁ, ঠিকভাবে সে দাঁড়াতে পারেনি। সেই অবস্থায় সে কি বলল? তুমি তোমার উত্তর পেয়ে গেছো। হারমিট জারের দিকে তাকিয়ে বলল, সে শীর্ণ পায়ে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ, ঠিক মতো দাঁড়াতে না পেরে সে বলল যে তুমি তোমার উত্তর পেয়ে গেছো। You have already got your answer. How answered? কিভাবে পেরে গেলাম? আরে আপনি অদ্ভুত তো, আপনি কিছু আনসারই দিলেন না, অথচ বলছেন আমি উত্তর পেয়ে গেলাম। What do you mean? কি আপনি কি বলতে চাইছেন? Asked the jar. The jar became surprised. The jar became surprised. The hermit did not give him any answer. Yet he said that he had given him the answers to his questions. Right? The jar became surprised to think. jar এটা ভেবে সারপ্রাইজ হচ্ছে, বিস্মিত হচ্ছে, that the hermit had said nothing to him. hermit তাকে কিচ্ছু বলেনি। Yet he said that he had given his answers. সে তার উত্তর দিয়ে দিয়েছে। How is it possible? কিভাবে এটা সম্ভব? This surprises the jar. এটাই জারকে বিস্মিত করে। Do you not see? replied the hermit. তুমি কি দেখোনি? hermit উত্তর দিল, If you had not pitied my weakness yesterday,
যদি তুমি আমার এই দুর্বলতার প্রতি করুণা না করতে, আমার এই দুর্বলতা দেখে যদি তোমার করুণা না হতো, and had not dug those beds for me, এবং ওই ক্ষেত্র দুটি, ওই মাঠ দুটি, বীজতলা দুটি যদি না খনন করতে, but had gone your way, এবং তোমার রাস্তায় চলে যেতে, that man would have attacked you, তখন ওই লোকটা তো তোমাকে আক্রমণ করতে পারত, and you would have repented of not having stayed with me, এবং তখন তুমি অনুতাপ করতে যে আমার সঙ্গে না থাকার জন্য। তাহলে কি বললো? if you did not feel any sympathy, if you did not feel pity on my weakness, you would have left the place and been attacked by the wounded man. তুমি হয়তোবা স্থান ত্যাগ করতে এবং ওই লোকটার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারতে। ইউ উড হ্যাভ বিন অ্যাটাকড, তুমি আক্রান্ত হতে পারতে। and then what did you do? তখন তুমি কি করতে? you repented for not staying with me, তুমি তখন অনুতাপ করতে যে আমার সঙ্গে না থাকার জন্য। So the most important time was when you were digging the beds. তাহলে what was the answer to his first question? What was the most important time? When he was with the hermit. When he was with the hermit. He was digging the bed. তাহলে he was digging the bed. It was the most important time for the journey. সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। আদারওয়াইজ হি উড হ্যাভ বিন ডাইড, নাহলে সে মারাও যেতে পারত। and I was the most important man. এবং প্রশ্ন করেছিল যে কে হু, আমার সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে কে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং কাকে সব থেকে বেশি বিশ্বাস করব এবং কাদের এড়িয়ে চলবো। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা জানেন এটাই ছিল। তাহলে কি বলছি? the hermit replied that he himself, অর্থাৎ the hermit himself was the most important person to the jar. হারমিটই ছিল জারের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তাই তো? নাহলে সে তো চলে যেত অন্য জায়গায় এবং যেতে যেতে সে মারা যেতে পারত। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. এবং তারপর কি বলেছিল আমার তৃতীয় প্রশ্ন, যার তৃতীয় প্রশ্নটা কি ছিল? কোন কাজকে তার সব থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত? তাহলে কোন কাজটাকে? না, হারমিটের জন্য ভালো করাটাই তার মতো, অর্থাৎ হারমিটকে সেবা করাটাই সেই মুহূর্তে তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেটা তার করা উচিত। তাহলে টু সার্ভ দ্য হারমিট was the most important work for the jar at the moment. Clear হচ্ছে? The most important work for the jar at the moment. The most important work for the hermit to help the for the jar to help the hermit at the moment. The most important work for the jar to help the hermit at that time বা at that moment. সেই মুহূর্তে হারমিটকে সেবা করাই হচ্ছে যার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। Afterwards, when that man ran to us
the most important time was when you were attending to him. পরবর্তী সেখানে আবার সে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছে দেখো, afterwards when that man ran to us, যখন ওই লোকটি আমাদের দিকে দৌড়ে এলো, the most important time was when you were attending to him. সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কি? যখন তুমি তার সেবা করছিলে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যখন তুমি তার সেবা করছিলে। তাহলে মোস্ট অ্যাটেন্ডিং টাইম কোনটা হলো? দ্য মোস্ট অ্যাটেন্ডিং টাইম was the time when the jar was attending the wounded man. হয়েছে? So the most important time was the time when the jar was attending the wounded man. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. If you had not attended him, if you had not served him, if you had not served him, যদি তুমি তাকে সেবা না করতে, he would have died. সে মারা যেতে পারত, and the enmity between you and the wounded man would not end. এবং সেই আহত লোকটি এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা শেষ হতো না। তাহলে তুমি তার সেবা করলে, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, তাহলে একটা শত্রুতা সেটা এখানে শেষ হয়ে গেল। আর কি বলছে? So he was the most important man. তাহলে according to the hermit, who was the most important person to the jar at the moment? The wounded man. The wounded man was the most important person to the jar. সেই মুহূর্তে সেই আহত লোকটি জারের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। কারণ সে যদি তার সেবা না করত, তাহলে সে মারা যেতে পারত। সে যদি তার সেবা না করত, অর্থাৎ তাকে বাঁচিয়ে না ধরতো, তাহলে তাদের মধ্যে তার শত্রুতা থেকেই যেত, শত্রুতাটা শেষ হতো না। And what you did for him was your more important business. এবং যে সার্ভিস, যে তুমি তার জন্য যেটা করলে, সেটাই হচ্ছে তোমার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। The service you offered him was your most important work. তাই তো? The service you offered him, যে সার্ভিসটা তুমি তাকে দিলে, the service you gave him was your most important work. যে সার্ভিসটা তুমি তাকে দিলে, এটাই ছিল তোমার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। Remember then, there is only one time that is important. স্মরণে রেখো, একটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, একটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, and that is present. সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা? প্রেজেন্ট, বর্তমানটা। বর্তমানটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়। ওই যে মানে নাও, হ্যাঁ, রিমেম্বার দেন দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট নাও। বর্তমানটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, উই শুড গিভ মোর ইম্পর্টেন্স টু আওয়ার প্রেজেন্ট। উই শুড গিভ মোর ইম্পর্টেন্স টু আওয়ার প্রেজেন্ট। আমাদের বর্তমানকে আমাদের সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যদি আমরা অতীতকে নিয়ে ভাবি, অতীতকে নিয়েই পড়ে থাকি, তাহলে আমরা এগোতে পারবো না। উই ক্যানট লিভ, উই ক্যানট প্রোগ্রেস। আমরা বাঁচতেও পারবো না, আমরা এগোতেও পারবো না। তাহলে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ইজ আওয়ার প্রেজেন্ট। It is the most important time because it is the only time when we have any power.
হ্যাঁ, it is the most important time because it is the time when we have some power to do. It is the most important time for us because it is the time when we have the ability to do something. It is the time when we have the ability to do something. বুঝতে পারছেন? এখনই হচ্ছে সময় যখন আমাদের সক্ষমতা রয়েছে কোনো কিছু করার। ভবিষ্যৎ অতীতে কি হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ক্যান উই রেকটিফাই ইট? আমরা কি তার সংশোধন করতে পারবো? না, পারবো না। The most necessary man is he with whom you are. তাহলে who is the most important man? The man with whom you are. যে মানুষটার সঙ্গে তুমি আছো সেই তোমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে কে, কারা গুরুত্বপূর্ণ? Your neighbors are your most important persons. তোমার প্রতিবেশীরাই তোমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ কি, if you are in any sort of trouble they will rush to help you, তাই না? If you are in any sort of trouble they will rush to help you. Suppose you have a very powerful relative who lives in Delhi. It is not possible for him to come to help you at that moment. However powerful he may be. যত ক্ষমতাশালী, যে যত বিত্তশালী সে হোক না কেন, তোমার আত্মীয় যে দিল্লিতে থাকে সেই মুহূর্তে এসে সে তোমার কিছু উপকার করতে পারবে না। তাহলে হু ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পারসন? ইয়োর নেইবার, দ্য ম্যান উইথ হুম ইউ আর। যে লোকটি যার সঙ্গে তুমি আছো সেই হচ্ছে তোমার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। For no man knows whether we ever have dealings with anyone else. যদি যে কেউ জানে না কিভাবে অপরের সঙ্গে কাজ করতে হয়। And the most important affair is to do him good. সব থেকে ভালো এটা কি না, তার ভালো করা। সব থেকে কোন কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না? To do good for your neighbor, to do good to your neighbors. তোমার প্রতিবেশীর তোমার ভালো করা উচিত। হ্যাঁ, to do good, to do good for the man with whom you are, to do good for the man with whom you are. সেই লোকটির সেবা করা উচিত যার সঙ্গে তুমি আছো, যে তোমার কাছেই আছে। Because for that purpose alone was man sent into this life. এই উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এটার কিন্তু একটা বিরাট অর্থ, এটা একটা বিরাট অর্থ। আমি তোদের বলেছিলাম, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক এ স্টেজ। এই পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ। We are sent here. We are sent here to play our role. আমাদের পাঠানো হয়েছে আমাদের এখানে আমাদের ভূমিকাগুলো পালন করতে। হ্যাঁ, after playing our role we return to the same place from where we were sent. আমরা সেই জায়গায় ফিরে যাব যেখান থেকে আমাদের পাঠানো হয়েছিল। Here the Almighty has sent someone to act the role of a lawyer, to act the role of a doctor, to act the role of a cheater, to act the role of an honest person, to cheater বলেছি, to act the role of a thief, to act the role of a murderer. হ্যাঁ, কেউ আর কি জন্ম থেকেই খুনি হয় না, কেউ জন্ম থেকেই চোর হয় না,
কেউ জন্ম থেকেই ডাক্তার হয় না, কেউ জন্ম থেকেই ভদ্রলোক হয় না। আমাদের যেভাবে পাঠানো হয়েছে আমরা সেই ভূমিকাটাই পালন করব। ক্লিয়ার? Thank you, sir. Thank you, sir. Wonderful. Good.